Primary standard and secondary standard. Standard solution means what? Standard solution containing precisely known concentration of an element or substances. Substances having a typical characteristics are used to prepare a standard solution, and these substances are known as standard substances. इथे two types of standard substances, primary standard and secondary standard. दोन type आहेत, primary आणि secondary. First is primary standard. Primary standards means what? Those substances which can easily be obtained highly pure and crystallized from and used in preparation of standard solution are known as primary standard substances. Primary standard म्हणजे काय? एक हायली प्युअर सोल्युशन असते. आपण जे सोल्युशन बनवणार आहे ते हायली प्युअर 100% प्युरिटी असणार आहे याची. इट इज युज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टँडर्ड सोल्युशन. म्हणजे स्टँडर्ड सोल्युशन बनवतानाही आपण हे यूज करू शकतोय. यामध्ये बघा एक्झाम्पल दिलेत. ऍसिड बेस टायट्रेशन साठी आपण प्रायमरी स्टँडर्डचे एक्झाम्पल ऑक्झॅलिक ऍसिड, सोडियम कार्बोनेट. Then next acid base titration, sodium carbonate, potassium hydrogen, phthalate, succinic acid, benzoic acid, oxalic acid. हे acid base titration चे example आहेत. Then next redox titration, potassium dichromate, potassium bromate, potassium iodate, sodium oxalate, arsenic oxide. हे जे आहे आपण redox titration मध्ये यूज करणार आहे. Then next precipitation titration, sodium chloride, potassium chloride, potassium bromide, silver nitrate. Then next complexometric titration, various pure metals such as zinc, magnesium, calcium carbonate, etc. हे जे आपण सोल्युशन बनवणार आहे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन साठी. Then next properties of primary standard. Primary standard, it must be readily available with less cost. म्हणजे लेस कॉस्ट मध्ये अवेलेबल असते रेडीली. Then next it should be chemically stable. केमिकली स्टेबल असतं. It should be almost 100% pure and dry form. 100% प्युअर असते. म्हणजे आपण जे सोल्युशन बनवणार आहे ह्यामध्ये तसं समजा तुम्ही 1 मोलार सोल्युशन आपण काल बघितलं होतं NaOH सोडियम हायड्रॉक्साईडचं कसं बनवणार मोलॅरिटी सांगताना आठवतंय? हॅलो, आवाज येतोय ना माझा? येस मॅम. येस मॅम. तर मोलॅरिटी मध्ये आपण सोडियम हायड्रॉक्साईडचं काल एक्झाम्पल बघितलेलं, कसं बनवायचं सांगितलेलं तुम्हाला. वन मोलार सोल्युशन तुम्हाला जर बनवायला सांगितलं सोडियम हायड्रॉक्साईडचं तर तुम्ही कसं बनवणार? समजलं नाही का काल? तर बघा 1 मोलार सोल्युशन तुम्हाला बनवायला सांगितलं सोडियम हायड्रॉक्साईडचं तर तुम्ही त्याचा आधी मॉलिक्युलर वेट काढणं. मॉलिक्युलर वेट किती सोडियम हायड्रॉक्साईड 40. तर ते आपण ml वॉटर मध्ये डिझॉल्व करणार. मोलॅरिटी बनवणार किती? 1000 ml. ओके, 1000 ml मध्ये आपण ते डिझॉल्व करणार. म्हणजे ते झालं 1 नॉर्मल solution of sodium hydroxide. Then next it should be hygroscopic. It should not be hygroscopic. Hygroscopic means what? माहिती आहे तुम्हाला hygroscopic? Transfer moisture from the air. Yes. Next property, the total amount of impurity should not exceed 0.01% to 0.02%.
म्हणजे ह्यामध्ये इम्प्युरिटी नसते, एकदम प्युअर फॉर्म 100% प्युरिटी असते. इट शुड बी स्टेबल ॲट ड्राईंग टेम्परेचर अँड शुड बी ड्राईड बिफोर वेइंग. स्टेबल कधी होतं? इट शुड बी स्टेबल ॲट ड्राईंग टेम्परेचर, म्हणजे पूर्ण प्रोडक्ट जेव्हा ड्राय होईल तेव्हा हे स्टेबल होते. इट शुड बी ड्राईड बिफोर वेइंग. वे करण्याच्या अगोदर हे ड्राय करून घ्यायचे आपल्याला. इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय कार्बन डायऑक्साइड. अफेक्ट करत नाही कार्बन डायऑक्साइड. टायट्रेशन एरर विथ इट शुड बी निग्लिजिबल. कारण 100% प्युरिटी असल्यामुळे टायट्रेशन एरर पण निग्लिजिबल असणार आहे. Then next secondary standards. All of you understand primary standards? Yes, ma'am. काय समजले सांगू शकाल तुम्ही प्रायमरी स्टँडर्ड मध्ये? Highly pure solution. A substance which can easily obtained in highly pure and crystalline form. Okay. Then next secondary standard. A secondary standard is a less stable compound generally used for quantitative analysis and whose concentration can be found by comparison with primary standard. Comparison with primary standard. The strength of secondary standard must be determined before actual quantitative analysis of any pharmaceutical compound. म्हणजे यामध्ये काय दिले? सेकंडरी स्टँडर्ड लेस स्टेबल असते as compared to primary standard. It is used for quantitative analysis. Quantitative analysis म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे how much compound present in sample or pharmaceutical product. The strength of secondary standard must be determined before actual quantitative analysis of any pharmaceutical compound. म्हणजे क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस करण्याच्या अगोदर सेकंडरी स्टँडर्डची स्ट्रेंथ ठरवली जाते. नेक्स्ट एक्झाम्पल. सेकंडरी स्टँडर्ड युज्ड इन न्यूट्रलायझेशन टायट्रेशन. फर्स्ट इज ऍसिड टायट्रंट. ऍसिड टायट्रंट कोणते यूज करणार आहे? हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, सल्फ्युरिक ऍसिड. देन बेसिक टायट्रंट सोडियम हायड्रॉक्साइड. मॅम. हॅलो. येस मॅम. सेकंडरी स्टँडर्ड रिपीट करता का? हा. Secondary standard means what? It is less stable compound generally used for quantitative analysis whose concentration can be found by comparison with primary standard. हे secondary standard जे आहे ते less stable असते, generally used for quantitative analysis and whose concentration can be found by comparison with primary standard. म्हणजे प्रायमरी स्टँडर्ड कसे हायली प्युअर असते, 100% प्युअर असते, तसे सेकंडरी स्टँडर्ड मध्ये प्युरिटी आपल्याला दिसत नाही. The strength of secondary standard must be determined before actual quantitative analysis of any pharmaceutical compound. क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस करण्याच्या अगोदर म्हणजे बिफोर अगोदर डिटरमाइन केली जाते स्ट्रेंथ, प्रायमरी स्टँडर्डची स्ट्रेंथ. समजलं आता? येस मॅम, समजलं. Example. Secondary standard used in neutralization titration. First is acid titration, hydrochloric acid, next sulfuric acid, then next basic titrant sodium hydroxide. Sodium hydroxide जे आहे ते secondary standard आहे. Then next secondary standard used in precipitation.
प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन म्हणजे प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन मध्ये आपण कोणते कोणते सेकंडरी स्टँडर्ड यूज करणार आहे ते त्याचे एक्झाम्पल आहे सिल्वर नायट्रेट, अमोनियम थायोसायनेट, पोटॅशियम थायोसायनेट. Then next secondary standard used in complexometric titration. Complexometric titration मध्ये आपण कोणते कोणते एक्झाम्पल यूज करणार आहे ते दिले तिथं इथिलीन डायमाइन, टेट्राएसिटिक ऍसिड, लीड नायट्रेट. Then next secondary standard used in redox titration, potassium permanganate, potassium dichromate, iodine solution. Then next the property of secondary standards. Properties of secondary standards. The concentration of their solution changes with time. हे जेव्हा सेकंडरी स्टँडर्डचं जेव्हा सोल्युशन बनवाल तुम्ही सेकंडरी स्टँडर्डचं जेव्हा सोल्युशन आपण बनवाल तेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं चेंज होत राहील. म्हणजे आपण जर समजा 1 मोलार सोडियम हायड्रॉक्साईडचं सोल्युशन बनवलं तर ते 1 मोलारच नसेल 0.98 असं. They may not be available in pure form and may react with organic matter present with water. म्हणजे हे प्युअर फॉर्म मध्ये नसणार आहे. नॉट अवेलेबल इन प्युअर फॉर्म. प्युअर फॉर्म मध्ये अवेलेबल होत नाही. मे रिएक्ट विथ ते रिएक्ट होत राहतं ऑर्गॅनिक मॅटर प्रेझेंट इन वॉटर. म्हणजे डस्ट वगैरे असेल ते प्युअर राहत नाही, प्युअर फॉर्म मध्ये राहत नाही. रिएक्शन माइट नॉट बी रॅपिड. रिएक्शन रॅपिड नसते याची, जशी प्रायमरी स्टँडर्डची असते तशी. Then next usually they are not easily soluble with experiment solvent. Readily experiment solvents मध्ये जे आपण solvent यूज करणार they are not readily soluble. Soluble readily म्हणजे अगोदरच soluble नसतं. They may not available in pure form. Pure form मध्ये available नसतं. समजले secondary standards? येस मॅम. Yes, ma'am. रिपीट गरज नाही ना? No, नो ma'am. मॅम. No, ma'am. Okay. Then next start preparation and standardization of standard solutions. Standard solution म्हणजे काय तर माहित झाले तुम्हाला. Accurate known concentration of compound or substances. Preparation of standard solution known quantity of standard substances depending upon the requirement is dissolved in known amount of water and dissolved volume is made. म्हणजे स्टँडर्ड सोल्युशन मध्ये जेवढा आपण कंपाऊंड समजा 2 ग्रॅम आपण 10 ml मध्ये डिझॉल्व्ह केलाय त्याच्यावर क्वांटिटीवर डिपेंड असते. रिक्वायरमेंट इज डिझॉल्व्ड इन नोन अमाउंट ऑफ वॉटर, डिझायर्ड व्हॉल्यूम इज मेड. फर्स्ट प्रिपरेशन बघूया आपण ऑक्झॅलिक ऍसिड. Molecular formula of oxalic acid is H2C2O4. Molecular weight किती आहे 90.03 ग्रॅम. आपण याचं प्रिपरेशन कसं बनवणार आहे. Dissolve 6.3 ग्रॅम of oxalic acid in sufficient water to produce 1000 ml. म्हणजे 6.3 ग्रॅम ऑक्झॅलिक ऍसिड 1000 ml मध्ये घेणार आहे आपण. Then next standardization. Pipette 25 ml of the 0.1 normal NaOH and transfer it into a clean conical flask. To it add 2 to 3 drops of phenolphthalein indicator and titrate with 0.1 normal oxalic acid solution until color changes from purple to colorless. तर कसं करणार आहे पिपेट मध्ये यामध्ये आपण टायट्रंट आणि टायट्रेट बघितलेलं. तर ब्युरेट मध्ये काय घेणार आपण ऑक्झॅलिक ऍसिड घेणार की सोडियम हायड्रॉक्साईड घेणार.
ऑक्झॅलिक ऍसिड. येस, ऑक्झॅलिक ऍसिड ब्युरेट मध्ये घेणार. पिपेट 25 ml of 0.1 नॉर्मल सोडियम हायड्रॉक्साइड ट्रान्सफर इंटू क्लीन कोनिकल फ्लास्क. कोनिकल फ्लास्क मध्ये काय घेणार आपण? 0.1 नॉर्मल NaOH. कोणी सांगेल 0.1 नॉर्मल NaOH कसं बनवणार तुम्ही? 1 नॉर्मलचं बनवलेलं सांगितलेलं तुम्हाला. 0.1 नॉर्मल कसं बनवणार? किती ग्रॅम घेणार? 1 नॉर्मलला आपण 40 ग्रॅम घेतो, तर 0.1 ला किती घेणार? 4 ग्रॅम. 4 ग्रॅम घेणार. 0.40 ग्रॅम. येस, 0.40 ग्रॅम NaOH इन 1 लिटर ऑफ वॉटर. इथे दिलेच की खाली. 0.1 नॉर्मल NaOH कसं बनवणार आपण? तर हे आपण आपलं स्टँडर्डायझेशन झालं, म्हणजे टायट्रेट करणार. टायट्रेशन. Then next reaction, oxalic acid is reacted with 2 mole of sodium hydroxide. It gives sodium oxalate plus 2 mole of water. हे जे आहे Na2CO4 हे काय तयार झालं? सोडियम ऑक्झॅलेट. Then next factor calculation. 1 मोल ऑफ ऑक्झॅलिक ऍसिड असेल तर 2 मोल ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड घेणार आपण. इथे रिएक्शन मध्ये दिले 1 मोल ऑफ ऑक्झॅलिक ऍसिड इज इक्विव्हॅलंट टू 2 मोल ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड. देन आपण कसं करणार आहे? 1000 ml ऑफ 1 मोलार सोल्युशन बनवायचे ऑक्झॅलिक ऍसिड इज इक्विव्हॅलंट टू. हे समजते का तुम्हाला? 1 मोल बनवायचे आपल्याला ऑक्झॅलिक ऍसिडचे, इज इक्विव्हॅलंट टू 2 मोल ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड आहे. तर 1000 ml ऑफ 1 मोलार ऑक्झॅलिक ऍसिड इज इक्विव्हॅलंट टू 2 मोल आहेत इथं सोडियम हायड्रॉक्साइडचे. म्हणजे किती येणार इथं? 80 ग्रॅम ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड. समजतंय का? येस मॅम. Yes, ma'am. आता आपण इथं 1 मोलारचं बनवलंय ऑक्झॅलिक ऍसिड. देन 1 नॉर्मलचं बनवायचंय. 1000 ml घेणार आपण. देन नेक्स्ट इज इक्विव्हॅलंट टू 1 मोल ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड. म्हणजे किती येणार? 40 ग्रॅम ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड. 1000 ml बनवते आपण. 1000 ml. देन नेक्स्ट 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्झॅलिक ऍसिड, 0.2 मोल ऑफ H2O water equivalent to 0.0040 ग्रॅम ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड. 1000 ml आपण इथं बघितलेलं, तर 1 ml साठी नंतर कॅल्क्युलेशन केले इथं. 0.1 नॉर्मल साठी 0.1 नॉर्मल साठी इथं किती होतं? 40 ग्रॅम. देन 0.1 नॉर्मल साठी किती घेणार आपण? 0.0040 ग्रॅम ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड. समजले का फॅक्टर कॅल्क्युलेशन? येस मॅम. Yes, ma'am. Ma'am, repeat करा. हे बघा आपण कसं घेतलंय. रिएक्शन काय आहे? ऑक्झॅलिक ऍसिड इज रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड. देन गिव्ह काय मिळते आपल्याला? सोडियम ऑक्झॅलेट प्लस 2 मोल ऑफ वॉटर. देन नेक्स्ट फॅक्टर कॅल्क्युलेशन कसं घेतलंय? रिएक्शन मध्ये कसं इथं ऑक्झॅलिक ऍसिडचा 1 मोल घेतलाय. मग इथं 1 मोल ऑफ ऑक्झॅलिक ऍसिड इज इक्विव्हॅलंट टू 2 मोल ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड. इथे दिले 2 मोल्स. रिएक्शन झाली इथं 2 मोल्स ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड सोबत. देन आपल्याला 1000 ml ऑफ 1 मोलार ऑक्झॅलिक ऍसिड बनवायचे इज इक्विव्हॅलंट टू इथे किती? 2 मोल ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड आहे. म्हणजे इथे किती येणार? 80 ग्रॅम ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड. देन नेक्स्ट 1 नॉर्मल सोल्युशन बनवायचंय ऑक्झॅलिक ऍसिडचं इज इक्विव्हॅलंट टू 40 ग्रॅम ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड.
देन नेक्स्ट 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल. आता इथं 1 नॉर्मलचं सोल्युशन बनवलंय, तर 0.1 नॉर्मल ऑक्झॅलिक ऍसिड प्लस वॉटर, 2 मोल्स ऑफ वॉटर साठी आपण किती घेणार? 0.0040 ग्रॅम ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड. समजले आता? रिएक्शन लक्षात आली का सगळ्यांच्या? हॅलो, रिएक्शन लक्षात आली का? येस मॅम. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Then next सोडियम हायड्रॉक्साईड 1 मोलार. सोडियम हायड्रॉक्साईडचं सोल्युशन किती बनवायचं आपल्याला? 1 मोलार. Then next molecular formula NaOH. Molecular weight 40 ग्रॅम. Then preparation कसं बनवणार आपण? Dissolve 40 ग्रॅम of sodium hydroxide in sufficient carbon dioxide free water to produce 1000 ml. म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड फ्री फ्रॉम असणाऱ्या वॉटर पासून वॉटर किती घेणार आपण? 1000 ml. प्रिपेअर सोल्युशन स्टोअर इन बॉटल्स विथ फिटेड सुटेबल स्टॉपर which prevent access to atmospheric carbon dioxide. किती घेणार आपण? 40 ग्रॅम इन 1000 ml मध्ये. म्हणजे किती सोल्युशन प्रिपेअर झालं आपलं? 1 मोलारचं. समजले? 1 मोलारचं सोल्युशन इथं प्रिपेअर केले आपण प्रिपरेशन मध्ये. देन नेक्स्ट स्टँडर्डायझेशन. वे ऍक्युरेटली 5 ग्रॅम ऑफ पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट. इथं आपण बघा ऍसिड बेस टायट्रेशन करतोय, म्हणजे ब्युरेट मध्ये काय असणार आहे? ऍसिड. आणि कोनिकल फ्लास्क मध्ये काय असणार आहे? बेस. वे ऍक्युरेटली अबाउट 5 ग्रॅम ऑफ पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट प्रिव्हियसली पावडर अँड ड्राईड ऍट 120 degree centigrade for 2 hours and dissolve in 75 ml of carbon dioxide free from water. Add 0.1 ml of phenolphthalein solution and titrate with the sodium hydroxide solution until permanent pink color is produced. Volumetric solution of NaOH must be standardized frequently. आपण 1 मोलार सोल्युशनचं सोडियम हायड्रॉक्साईडचं टायट्रेशन केले. ते कशासोबत केलंय? 5 ग्रॅम ऑफ पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट सोबत. तर हे स्टँडर्डायझेशन झालं तर काय होणार? परमनंट पिंक कलर इज प्रोड्युस्ड. 12वी मध्ये झाले टायट्रेशन. फिनॉल्फ्थालीन इंडिकेटर यूज केलंय तुम्ही? Yes, ma'am. येस. कलर कोणता यायचं टायट्रेशन मध्ये? Pink color, ma'am. हा. In reaction, potassium hydrogen thalate plus 1 mole of sodium hydroxide, it gives sodium potassium hydrogen thalate plus water. तर बघा फॅक्टर कॅल्क्युलेशन कसं घेणार? 1 मोल ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड, 1 मोल आहे इथं सोडियम हायड्रॉक्साईडचा, इज इक्विव्हॅलंट टू 1 मोल ऑफ पोटॅशियम थॅलेट. पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेटचा पण 1 मोल आहे. वरच्या रिएक्शन मध्ये कसं होतं? 1 mole of oxalic acid is equivalent to 2 mole of sodium hydroxide. तर इथं कसं आहे? 1 mole of sodium hydroxide is equivalent to 1 mole of potassium hydrogen thalate. Then next 100 ml of 1 molar solution of sodium hydroxide is equivalent to 2.4.2 gram of सोडियम पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट. ही मॉलिक्युलर वेट आहे सोडियम पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेटचं. देन नेक्स्ट 1 ml of 1 molar NaOH is equivalent to 1 ml बनवायचं. इथं किती बनवलेलं आपण? 1000 ml of 1 molar. देन 1 ml of 1 molar. तर किती होणार? 1000 ने डिवाइड करणार आपण इथे. 0.2042 ग्रॅम ऑफ सोडियम पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट. समजले? हे जे आहे 204.2 ग्रॅम, हे जे आहे ती मॉलिक्युलर वेट आहे.
पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेटचं. समजले हे? येस मॅम. Yes, ma'am. देन नेक्स्ट हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. 1 मोलार बनवायची तर हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला HCl. मॉलिक्युलर वेट 36.4 ग्रॅम. मॉलिक्युलर वेट कसं काढायचं माहिती आहे ना? हायड्रोजनचं 1, क्लोरीनचं किती असणार? 35. प्रिपरेशन कसं करणार बघा. डायल्यूट 85 ml of hydrochloric acid with water to produce 1000 ml. 85 ml हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आपण 1000 ml मध्ये घेणार आहे. तर मग किती कॉन्सन्ट्रेशन होईल त्यात हायड्रोक्लोरिक ऍसिडचं? किती कॉन्सन्ट्रेशनचा आपण हायड्रोक्लोरिक ऍसिड बनवलं आता? 85 ml. 85 ml हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आपण 1000 ml मध्ये हे करतोय. समजते ना तुम्हाला सगळ्यांना का बोर होईल? हॅलो, समजते का बोर व्हायला लागले? बोर नाही मॅम, कन्फ्युज व्हायला लागले. म्हणजे काय, कसं काय कन्फ्युजन व्हायलंय तुमचं? मॅडम खूपच फास्ट होतंय. फास्ट व्हायलंय का? हो मॅम. पहिले 2 कळले आपण सोडियम हायड्रॉक्साइड आणि हे बनवलेलं ऑक्झॅलिक ऍसिडचं. मॅडम सोडियम हायड्रॉक्साईडचं एकदा रिपीट करा. ओके, तर बघा सोडियम हायड्रॉक्साइड 1 मोलार आपण बनवतोय. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे? सोडियम हायड्रॉक्साइड. तुम्ही दिसतंय ते स्क्रीनवर लिहून घ्या, रनिंग नोट्स घ्या. मॉलिक्युलर वेट किती आहे ना? 40 ग्रॅम. 40 ग्रॅम मॉलिक्युलर वेट आहे. तर आपण प्रिपरेशन कसं करणार आहे? 1 मोलार आपल्याला सोल्युशन बनवायचं आहे. तर डिझॉल्व 40 ग्रॅम ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड इन सफिशियंट कार्बन डायऑक्साइड फ्री वॉटर टू प्रोड्यूस 1000 ml. टू प्रिपेअर सोल्युशन स्टोअर्ड इन बॉटल विथ वेल फिटेड सुटेबल स्टॉपर विथ प्रिव्हेंट ऍक्सेस टू ऍटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साइड. म्हणजे आपण काय करणार आहे? 40 ग्रॅम ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड इन 1000 ml ऑफ वॉटर त्यामध्ये डिझॉल्व करणार आहे. म्हणजे आपलं सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन किती झालं? 1 मोलार. 1 मोलार कॉन्सन्ट्रेशन झालं. समजलं? सोडियम हायड्रॉक्साइड 1 मोलार बनवायचंय. तर हे 40 ग्रॅम आपण 1000 ml मध्ये घेतलंय. तुम्ही वे करणार सोडियम हायड्रॉक्साइड 40 ग्रॅम ते 1000 ml मध्ये डिझॉल्व करणार. कॉन्सन्ट्रेशन किती होणार? 1 मोलार. समजले आता? येस मॅम. मग स्टँडर्डायझेशन कसं करणार आहे बघा आपण. पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट सोबत ह्याचं स्टँडर्डायझेशन करणार आहे. पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट किती घेणार आहे? 5 ग्रॅम. ड्राईड ऍट 120 degree centigrade for 2 hours and dissolve in 75 ml of carbon dioxide free from water. हे जे 5 ग्रॅम घेणार आहे आपण पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट 5 ग्रॅम घेणार आहे ते 75 ml वॉटर मध्ये, डिस्टिल वॉटर मध्ये डिझॉल्व करणार आहे. समजले हे? तुम्ही असं एरो वाईज पण लिहून घेऊ शकताय शॉर्ट नोट्स. 5 ग्रॅम पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट आपण किती ह्याच्यात मध्ये घेतलं? 75 ml कार्बन डायऑक्साइड फ्री वॉटर मध्ये, थोडक्यात डिस्टिल वॉटर मध्ये. देन नेक्स्ट काय एरो करा, तिथं लिहा ऍड 0.1 ml ऑफ फिनॉल्फथॅलीन सोल्युशन.
त्यामध्ये आपण काय केलं, फिनॉप्थॅलिन सोल्युशन टाकलं. समजते का नाही? हो मॅम. समजते मॅम. म्हणजे समजा आपण कोनिकल फ्लास्क घेतला, त्यामध्ये 5 ग्रॅम ऑफ पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट घेतलं. किती ml वॉटर ऍड करणार आपण? 75 ml वॉटर ऍड करणार. देन नेक्स्ट त्या वॉटर मध्ये ऍड केलेल्या 0.1 ml फिनॉप्थॅलिन सोल्युशन ऍड करणार. फिनॉप्थॅलिन सोल्युशन. देन नेक्स्ट टायट्रेट विथ सोडियम हायड्रॉक्साइड सोल्युशन. सोडियम हायड्रॉक्साइड सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असणार? 1 मोलार. आपण जे इथं वर बनवलंय 1 मोलार प्रिपरेशन केले, 1 मोलार सोडियम हायड्रॉक्साइडचं 40 ग्रॅम इन 1000 ml. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन किती झालं? 1 मोलार. And titrate with sodium hydroxide solution until permanent pink color produced. Volumetric solution of sodium hydroxide must be re-standardization frequently. म्हणजे परमनंट पिंक कलर येईपर्यंत आपण टायट्रेशन करणार आहे. सोडियम हायड्रॉक्साइड आणि पोटॅशियम डायहायड्रोजन थॅलेटचं. समजले आता? हो मॅम. येस मॅम. येस मॅम. ओके, रिएक्शन दिले इथं. पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट प्लस 1 मोल ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट आहे येणार ह्याचा सोडियम पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट रिएक्शन झाल्यावर प्लस वॉटर. फॅक्टर कॅल्क्युलेशन कसं घेतले बघा. 1 मोल आहे इथं, 1 मोल ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड. कर्सर दिसतो इथं तुम्हाला? 1 मोल ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड इक्विव्हॅलंट टू 1 मोल ऑफ पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट. पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट सोबत 1 मोल इक्विव्हॅलंट आहे. देन 1000 ml ऑफ 1 मोलार सोडियम हायड्रॉक्साइड इज इक्विव्हॅलंट टू किती असणार आहे? त्याचं मॉलिक्युलर वेट किती आहे? पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेटचं 204.2 ग्रॅम ऑफ पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट. समजली ही? 1000 ml मध्ये घेतो म्हणल्यावर इथे किती येणार? मॉलिक्युलर वेट येणार पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेटचं. देन 1 ml साठी बनवायचं आपल्याला 1 मोला 1 ml साठी. देन 1000 न डिवाइड करणार याला 2042 ग्रॅम ऑफ पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट. समजलं? येस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सगळ्यांना समजले का? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. मॅम. राईज हँड करा. क्लिअर कन्सेप्ट क्लिअर झाले तर राईज हँड करा. कोणाकोणाला समजले? त्रेचाळीस जणांना समजलं? प्रतीक्षा भोसले. ओके, म्हणजे सगळ्यांना समजले हे. नेक्स्ट घ्यायचं हायड्रोक्लोरिक ऍसिडचं. येस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तर बघा हायड्रोक्लोरिक ऍसिड 1 मोलार बनवायचं आहे आपल्याला. हायड्रोक्लोरिक ऍसिड मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे? HCl.
मॉलिक्युलर वेट 36.4 ग्रॅम. मॉलिक्युलर वेट किती याचं 36.4 ग्रॅम. प्रिपरेशन कसं करणार आपण याचं 85 ml of hydrochloric acid with water to dissolve 1000 ml. समजलंय 85 ml हायड्रोक्लोरिक ऍसिड घ्यायचंय 1000 ml वॉटर मध्ये. कॉन्सन्ट्रेशन किती होणार 1 मोलार. आता याचं स्टँडर्डायझेशन बघा. weigh accurately about 1.5 ग्रॅम ऑफ अनहायड्रस सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट सोबत आपण टायट्रेशन थोडक्यात टायट्रेशन करणार आहे आपण. प्रिव्हियसली हिटेड ऍट अबाउट 270 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 hour. सोडियम कार्बोनेट हीट करून घ्यायचंय म्हणजे थोडक्यात ड्राय करायचं याला. dissolve in 100 ml water and add 1 ml of methyl red solution. हायड्रोक्लोरिक ऍसिडचं टायट्रेशन करताना आपण काय यूज करणार आहे मिथाइल रेड इंडिकेटर यूज करणार आहे. वर आपण कोणता केलं तर सोडियम हायड्रॉक्साइडला फिनॉल्फ्थॅलीन इंडिकेटर. Phenolphthalein. हा आता इथं आपण कुठला इंडिकेटर यूज करणार आहे मिथाइल रेड. 0.1 ml मिथाइल रेड सोल्युशन ऍड करणार आहे. Then add hydrochloric acid slowly from a burette. Hydrochloric acid कसं घेणार आहे burette मध्ये घेणार आहे. With constant stirring until solution become faintly pink. स्टर केल्यावर आपल्याला काय रिझल्ट काय येणार आहे फेंटली पिंक कलर येणार आहे. Then next heat the solution to boil cool. Continue the titration, heat again to boil and titrate further necessarily until the faint pink color is no longer affected by continued boiling. ते सोल्युशन जे तयार झालेलं आहे त्याला आपण हीट करणार आहे. कंटिन्यू द टायट्रेशन म्हणजे हीट करत करतच आपण त्याचं टायट्रेशन करणार आहे. हीट अगेन टू बॉईल and titrate further necessarily until faint pink color no longer affected by continued. म्हणजे तुम्ही असं इमॅजिन करा की ब्युरेट स्टँड आहे आपण ब्युरेट लावले आणि खाली आपण टायट्रेशन करतोय कोनिकल फ्लास्क मध्ये. कोनिकल फ्लास्क मध्ये करताना आपण ते सोल्युशन आहे जे बनवलेलं कोणतं सोल्युशन सोडियम कार्बोनेटचं सोल्युशन जे बनवलेलं असणार आहे ते आपण कोनिकल फ्लास्क मध्ये घेणार. कोनिकल फ्लास्क हीट करत करतच आपण ते वरून टायट्रेशन करणार आहे. लक्षात आलं तुमच्या Yes, ma'am. येस मॅम. हीट करत करत टायट्रेशन करणार आहे मग पिंक कलर प्रोड्यूस होईल. रिएक्शन हे समजलं ना कसं स्टँडर्डायझेशन केलं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 molar हायड्रोक्लोरिक ऍसिड कसं बनवलं आपण 85 ml ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड विथ 1000 ml. देन नेक्स्ट स्टँडर्डायझेशन कशासोबत केलं सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट किती घेतलं आपण 1.5 ग्रॅम. डिझॉल्व इन 100 ml वॉटर 100 ml वॉटर मध्ये डिझॉल्व केलंय. देन ऍड मिथाइल रेड इंडिकेटर यूज केलंय मिथाइल रेड आणि ते हीट करत करत आपण टायट्रेशन केले. देन रिएक्शन बघा सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 मोल ऑफ HCl 2 मोल ऑफ HCl. Then next result is 2 moles of sodium chloride plus H2CO3. रिएक्शन समजली सगळ्यांना. येस मॅम. Yes, ma'am. नेक्स्ट हायड्रोजन कार्बोनेटचं काय तयार झाले बघा वॉटर आणि कार्बन डायऑक्साइड. हॅलो मॅम. फॅक्टर कॅल्क्युलेशन बघा 2 मोल ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड इथं दिले रिएक्शन मध्ये 2 मोल ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड इथं दिले की नाही 2 मोलर ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड इज इक्विव्हॅलंट टू 1 मोल ऑफ अनहायड्रस सोडियम कार्बोनेट. 1 मोल इथं
1 मोल आणि इथं किती आहे HCl चं 2 मोल. Then 2000 ml of 1 molar HCl 2000 ml बनवायचा घ्यायचे आपल्याला 1 molar HCl is equivalent to 105.99 gram of sodium carbonate. हे जे आहे 105.99 ग्रॅम जे आहे ते मॉलिक्युलर वेट आहे सोडियम कार्बोनेटचं. Then 1 ml of 1 molar HCl is equivalent to 0.02529 gram of sodium carbonate. 2000 ह्याला डिवाइड केले. तुम्ही म्हणाल ही व्हॅल्यू कुठून आली तर ही 2000 ml ह्याला डिवाइड केले. समजले सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपण काय काय पहिल्यांदा बघितलं ऑक्झॅलिक ऍसिडचं पहिल्यांदा प्रिपरेशन कसं करायचं बघितलं. ऑक्झॅलिक ऍसिडचं सोल्युशन कसं बनवणार 6.3 ग्रॅम 1000 ml मध्ये. स्टँडर्डायझेशन कशासोबत केलं त्याचं 0.1 मोलार NaOH सोबत. 1 मोलार सोडियम हायड्रॉक्साइड कसं बनवणार इथं दिलंय 0.4 ग्रॅम सोडियम हायड्रॉक्साइड इन 1 liter of water. 1 liter of water. Then next sodium hydroxide 1 molar इथं प्रिपरेशन कसं करायचंय 1 मोलारचं ते दिलेलं आहे 40 ग्रॅम इन 1000 ml. मोलॅरिटीची डेफिनेशन काय सांगितली आपण त्या दिवशी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व इन 1000 ml. नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे काय घेणार आपण मॉलिक्युलर वेट. सोडियम हायड्रॉक्साइडचं मॉलिक्युलर वेट किती आहे 40 ग्रॅम. ते 1000 ml मध्ये डिझॉल्व करणार. देन नेक्स्ट ह्याचं स्टँडर्डायझेशन कशासोबत केले आपण पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट. इथं आपण इंडिकेटर यूज केलाय फिनॉल्फथेलिन इंडिकेटर सोडियम हायड्रॉक्साइड साठी. देन नेक्स्ट हायड्रोक्लोरिक ऍसिड साठी कोणता इंडिकेटर यूज केलाय मिथाइल रेड. Methyl red. 1 मोलार सोडियम हायड्रोक्लोरिक ऍसिड कसं बनवलंय त्याचं प्रिपरेशन दिलंय 85 ml ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड विथ 1000 ml. नेक्स्ट लेक्चरला आपण सल्फ्युरिक ऍसिड कसं बनवायचं ते बघणार आहे. नेक्स्ट लेक्चरला बघूया आपण. एनी डाऊट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. कसे सोल्युशन बनवायचे प्रायमरी आणि सेकंडरी स्टँडर्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकंडरी स्टँडर्ड आणि प्रायमरी स्टँडर्ड म्हणजे काय लक्षात आलंय? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. समर्थ पाटील येस मॅम. आहे का लेक्चर मध्ये? आहे. तुम्हाला समजलं प्रायमरी स्टँडर्ड आणि सेकंडरी स्टँडर्ड कसं बनवायचं? समजलं मॅम. ओके. प्रायमरी स्टँडर्ड हायली प्युअर असते का सेकंडरी स्टँडर्ड हायली प्युअर असते? Primary standard. Primary. Primary standard. मी समर्थ पाटीलला विचारते प्रायमरी स्टँडर्ड हायली प्युअर असते का सेकंडरी स्टँडर्ड हायली प्युअर असतं? प्रायमरी मॅम. ओके. Then next विनिया दळवी. Yes.
मॅडम तुम्हाला समजलंय प्रायमरी स्टँडर्ड सेकंडरी स्टँडर्ड येस ही एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. प्रायमरी used in neutralization titration. ऍसिड टायट्रन कोणता यूज करणार आहे, बेसिक टायट्रन कोणता यूज करणार आहे आपण, प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन मध्ये कोणते सेकंडरी स्टँडर्ड्स यूज करणार आहे. देन नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन मध्ये कोणते यूज करणार आहे, रेडॉक्स टायट्रेशन मध्ये कोणते यूज करणार आहे. कुणाला काही शंका, काय विचारायचंय? नो मॅम. No, ma'am. ओके, स्टॉप करूया इथं. Yes, ma'am. थांबा, लेफ्ट होऊ नका कोणी, स्क्रीनशॉट घ्यायचे प्रेझेंटीचे. साक्षी जाधव आहेत का? साक्षी जाधव. हॅलो. लेक्चर मधून लेफ्ट होऊ नका, पाटील मॅडम कंटिन्यू करतील.